वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्रोग्राम गूंजा सिख विरसे दियां विच तुहाडा स्वागत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे जून 1984 विच भारतीय फौज वालों श्री दरबार साहिब ते कीते हमले दौरान शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿमित्त श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पाए गए। इस मौके दिल्ली कमेटी मैंबरां ने शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती। जून 1984 च उस समय की मौजूदा केंद्र सरकार वालों फौज राही श्री अकाल तख्त साहिब उत्ते टैंकां तोपां नाल करवाए गए हमले च शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ते पूरे देश में उदों दे जो हालात होए उन्हां विच मारे गए सिखां की याद विच दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब विखे अरदास समागम करवाया गया। गुरुद्वारा बंगला साहिब च श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए। पाठ के भोग मौके धर्म प्रचार कमेटी के चेयरमैन जतिंद्रपाल सिंह गोल्डी, दिल्ली कमेटी के मैंबर परमजीत सिंह झंडोक, सरबजीत सिंह विरक भी मौजूद रहे, जिन्हां ने शहीद होए ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि भेंट की। दस दईए कि जून 1984 च भारतीय फौज वालों श्री दरबार साहिब उत्ते हमला किया गया सी। इस हमले च दमदमी टकसाल के 14वें मुखी संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला समेत होर ਸਿੰਘਾਂ ने भारतीय फौज नाल जूझदियां साथ दी। इसे दौरान विदोषित सिखां नूं भी फौज वालों कतल किया गया। श्री दरबार साहिब तो इलावा होर गुरधामां उत्ते भी फौज वालों कीते हमले दौरान कई सिंह शहीद होए सन। भारतीय फौज वालों श्री दरबार साहिब उत्ते कीते इस हमले नूं तीजे घल्लूकारे वजों जाणिया जांदा है अते सिख कौम इस दिन बरसी मना के अपने महान शहीदां नूं सिजदा करदी है। अज गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे दिहाड़ा जिस दिन साका नीला तारा दरबार साहिब के जदों साहिब महाराज जी के शहीदी पुरब समर्पित लखां संगतां इकट्ठे हुई सी। उस वक्त हुक्मरानां ने उस वक्त सरकार ने टैंकां नाल तोपां नाल गोलियां नाल साडे सिंह ਸਿੰਘਣੀ शहीद किए जिहड़े उस दर्शनां लई पहुंचे सन। अज उन्हां दे निमित्त गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे अखंड पाठ साहिब की समाप्ति हुई है। असीं सारे मिल के अरदास करनी है महाराज उन्हां दी शहादत उहदे घरां दे अंदर जो जिन्हां दे घर बाल बच्चे शहीद होए ने महाराज उन्हां नूं हिम्मत देन बल बख्शण ते कौम दे अंदर एक ऐसी मैं कहना साडे जो जज्बा होना चाहिए कि सानू उन्होंने शहादत को कभी भुलना नहीं चाहिए। अपने बच्चों को अपने विरासत नाल अपने विरसे नाल अपने इतिहास नाल जोड़ना चाहिए, दसना चाहिए कि किस तरह साड़ी सिक्खी इन्नी महंगी सानू सिक्खी मिली है और अज असीं अपनी सिक्खी की कदर नहीं पाते हुए सिक्खी नूं असीं अपनी अपनाउण तो भी दूर करने आ। सानू इस चीज़ की सोच करनी चाहिए है। असीं उस शहीदां नूं जिन्हां ने इन्नी वड्डी शहादत दे के इस कौम नूं हमेशा जिंदा रखा है, इस कौम वास्ते हमेशा असीं उन्हां सत सत प्रणाम करने। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों असीं अज दे दिन जो महाराज दे जो उस वक्त शहीद होए उन्हां नूं अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने। परसों के रोज़ तो बाणी के जो खुले प्रवाह चल रहे सीगे, हर साल की तरह 84 की याद नूं जो श्री हरमंदर साहिब जी ते हमला होया सीगा, अटैक किया सीगा, उस हमले दे विच लखां ही सिख ਸਿੰਘਣੀਆਂ नूं शहीद किया गया सी, बच्चों नूं शहीद किया गया सीगा। उन्हां ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ दी याद नूं मनाउंदे होए अज गुरुद्वारा बंगला साहिब विच अखंड पाठ साहिब दे भोग पए ने और अरदास हुई है। उन्हां अरदासां दे विच भाई साहब जी ने गुरु साहब जी के चरनां च अरदास की है, जिन्हां दा भी ये मंतव सीगा, जिन्हां ने भी सिੱਖੀ ते हमला किया सीगा, गुरु साहब के स्थानां ते हमला किया सीगा, उन्हां नूं परमात्मा आप ही सजावां लाएगा और वो बख्शण योग नहीं होणगे जिन्हां ने गुरु घरां दे विच सिखां ते हमला करके गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं गोलियां नाल छलनी किया सीगा। वो कभी भी बख्शे नहीं जाणगे और गुरु महाराज उन्हां नूं आप ही सजावां लाएगा। दिल्ली कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ते जनरल सकत्तर हरमीत सिंह कालका ने श्री बंगला साहिब विच जून 1984 के समूह ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ नूं श्रद्धांजलि दी अते संगत नाल अपने विचार भी साझे कीते। अज दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी वालों जो 1984 का वड्डा घल्लूकारा जिस दे विच अनेकां ही साडे भैन भरा साडे वड्डे बुजुर्ग साडे बच्चे इस बहुत वड्डे हमले के दौरान शहीद हो गए। उन्हां दे निमित्त गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे अज अखंड पाठ साहिब के भोग पाए गए। निरंतर बहुत सालों तो ये मर्यादा रही इत्थे कि भोग तो बाद उन्हां दे निमित्त इत्थे वड्डे दीवान सजाए जाते सी। लॉकडाउन होने करके जिथे अज सवेरे
ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਇਹ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਸੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਥ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਭਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਦਕ ਹਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੋੜ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਵਰਾ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਨ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਸਾਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ 36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਉ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਊਗਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾਣਾ ਪਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੁੱਗੀ ਲੈ ਜੂ ਕੋਈ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਨਿਰਭਰ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐ ਭੱਜਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਹਾ ਭੱਜਦਾ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਏ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਮਿਟੂਗੀ, ਸਾਡੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੋਗ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਉਪਮਾ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦਸਵੰਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਲਾਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰ ਕਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਂਗਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਪਮਾ ਘਰ ਘਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਹੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਲਕ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ,
ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਸਥਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕੋਈ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਖੁਦ ਉਚੇਚਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਰ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਉਹ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲਸ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਲੋੜ ਰਹੂਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਗੱਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲੰਗਰ ਔਨ ਵੀਲਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ NGOs ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ NGOs ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਕਰਕੇ, ਰੋਟੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਰਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਰਸਦ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਸਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 14 ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ 'ਚ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ
1984 ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਨਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ 1984 ਦੇ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦ ਵੀ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਦੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਨਿਆਸਰੇ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੰਗਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਲੰਗਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਤੱਵ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਈ 2017 ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੋਪਾ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ 2-2 ਸੰਗਰਾਂਦਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈਲੰਜ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ
ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਾਰਜਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਸੀਂ WhatsApp ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਬਤ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ 8 ਜੂਨ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਬਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਤਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। 4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੈਂਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੰਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਔਰ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ। ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਰਧਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਸ਼ਾਲਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 5 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਿਰਧਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਿਰਧਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਸ਼ਾਲਾ ਰਾਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 5 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਰਧਘਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਰਧਘਰ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਸ਼ਾਲਾ ਬਿਰਧ ਘਰ 'ਚ ਖਾਸ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ ਤਦ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖਸ਼ਾਲਾ ਬਿਰਧ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਰਧ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਔਰ ਦਾਸ ਇਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਇਆ ਨਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਐਸੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਤਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੱਦੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਮਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। राजा सिंह, हर कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साढ़े चेयरमैन साहब, साढ़े वाइस चेयरमैन साहब इतने अच्छे हैं कि सानू कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं इन्होंने। सब कुछ इतने बहुत है, किसी गल का घाटा है ही नहीं बिल्कुल भी। लॉट ऑफ मेडिसिन सर, नो ट्रबल एट ऑल, वी आर ऑल हैप्पी हेयर। ये गलत हो रहा है, बिल्कुल 100% गलत हो रहा है बिल्कुल। तो सवेरे 5 बजे चाह, 9 बजे नाश्ता, 1 बजे खाना, 3 बजे चाह, 5 बजे दूध, वट एल्स वी वांट। और की चाहिए सानू? गलत प्रचार कर रहे हैं बिल्कुल। वो बजुर्ग आदमी सन, नैचुरल डेथ है वो, कोई केस किया तो कुछ नहीं, नैचुरल डेथ है वो बिल्कुल। साढ़े वाइस चेयरमैन ने, साढ़े चेयरमैन ने जान उड़ाई हुई है साढ़े पीछे बिल्कुल। असि सारे खुश। पिंकी स्वानी, 3 साल हो गए। ठीक ध्यान रखा जा रहा है। वो ओल्ड एज की वजह से डेथ हुई है। नहीं, वो दवाई लेती नहीं थी। मैं कई बार उसे कहती थी कि दवाई खा ले, कहती है मैं दवाई कभी खाती नहीं। और अमृता मैडम ही बड़ी सिस्टर है और अमरजीत भैया मेरे फादर जैसे हैं। ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸਭ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।